So we'll start with the first speaker. So Danika will share her challenge and how she solved it. Yes, Danika, all yours. Hi guys. So challenge. If I think about that, there isn't one particular situation that comes to my mind. Instead, a mindset that posed as a challenge to many situations in my life. To give a technical name to the mindset, it would be negative thought circuits. Sounds grand, but simply put, it is something that each one of us face every single day. So basically, it's a thought loop wherein thoughts keep getting repeated in a loop, but they're mostly negative or discouraging ones. Just like how water flows in the same path in a stream, our thoughts tend to flow in the same negative path without even us realizing it. So, story time. So, back in 12th grade, when I was preparing for my NEET exams, everything seemed right on track until COVID stuck. நாங்கள் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், but we didn't know when the exam was. So that's when I heard myself saying, I can't do this anymore, it's getting difficult. I was this close to giving up when I realized that it's not me and my thoughts that are constantly pulling me down. So I did not direct my energy towards the negative thoughts. Instead, I added new thoughts to the loop. Whether or not I believed myself at that time, I told myself, I can do this. I worked so hard. Slowly, I started destroying the negative loops, and I never felt that discouraged ever again. So, mastering the mind is not a one-off process. Instead, it's an art. It can be done through identifying the negative loop, substituting it with positive thoughts, and by simply being in the present mindfully and tackling every situation one at a time. I would like to conclude with a quote from this powerful movie. It's called A Peaceful Warrior. Where are you? Here. I repeat the quote. Where are you? Here. What time is it? Now. And what are you? This moment. Thank you. Thank you. Next we have a funny Nitin from Amrita. Good evening, one and all. Today I want to share my story, how a call can change your life. How many of you wrote JEE, mains and advance? Do you selected in any JEE like NIT you got? No, right? That's why you are here. So this is my situation also. So I prepared very hard for JEE, mains and advance. I was in Narayana College in AP. You know how studies will be in AP, the pressurized coaching centers. I was in top class, like where best of best students will come from 3 districts and study there. So I studied very hard and I got around 92 percentile in my first attempt. So I worked very hard the next attempt. I dedicated my time and I increased my 60 marks I have increased. But for my bad luck, that was the easiest shift on the whole session too. I barely increased 0.6 percentile and I was very depressed. Because I want to go into IIT, everybody have expectations on me. I could not make up it. So I was very depressed. I don't know what to do. All my parents have expectations on me. In that time, I want to go to a place where nobody recognizes me. I don't want to be in a place where they will ask for my rank. So I chose Amrita. I got around 3 lakhs per annum fees and I started at Amrita. After that, I was very depressed, lonely. I did not make much friends in the first year. So time passes. First midterm came. My results came. They were like average. So I was feeling very, very depressed. At that time, like in this whole thing, my parents supported me very much. They didn't even scold me or tell anything. They always gave their best to support me. So at the end, what happened on the final day, results come. They also told like you should keep more effort like that. On that day, night, I got a call from my friend, school friend. Her name is also Amrita. So by listening to my voice, she understood that I was in a deep depression. She reminded me who I am in school. I was a very bright student and whole school used to be look up to me and I have so much, like I am the icon of the school. She reminded me who I am and who I was. I can do anything. So she instilled the confidence in me. At that time, I decided, okay, I lost everything. I don't know anybody here. I want to give my best. Whatever happens,
I want to give my best. I don't want to check the results. So for the next 1 month, I gave my 100% result. I effort, but I didn't expect. Surprisingly, I got 9.73 in that semester. And I was the branch topper of the ARE. I kept my effort and still I became branch topper, department topper, and even in college topper. So the key takeaways from stories are life is always have success and failures in our life. So in tough situations only we know true friends who are. And second thing is you have to learn, like, life always gives you second chance. Who wants to succeed, they use the opportunity and grow. If you want to stuck up in the failure, you can't come up. Always life gives you second chance. Third thing, success is not a destination, it's a journey. You are all in this phase of life who are in this is the correct time for you. You also can grow up to your thing. Don't have expectations on you. Live up for your own expectations so that you will be happy. Thank you. Jai Hind. Wonderful. Wonderful, funny. Our next speaker is Ashwin Polly from Saraswati Tyagaraja. ஹாய் ஆல். முதல்ல ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அந்த சேர் விட இந்த சேர் தான் சூப்பராக இருக்குது. எல்லாருமே ஒரு வாட்டி இங்கே வந்து உட்காரணும். ஸோ என்னை பற்றி சொல்லணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கிலீஷ் எனக்கு அவ்வளோ ஃபீலிங்காக சொல்ல முடியாது. தமிழ் மலையாளம் தான் மிக்ஸாக சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் வந்து 2 டைம்லைனில் வாழ்ந்தவன் தான். எனக்கு வந்து 27 இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்குது. நான் வந்து 19 இயர்ஸ் ஓல்டு வரைக்கும் நார்மலாக தான் போயிட்டு இருந்தது. வந்து +2 முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் போயிட்டாங்க. 2 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னோட கனவுக்காக போயிருந்தது. ஸோ எனக்கு என்னோட கனவு என்னென்னா வந்து ஒரு பைலட் ஆகணும். அதுதான் என்னோட கனவாக இருந்தது. ஸோ அதுக்காக நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன். ஸோ இதுக்கு நிறைய அமௌண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியும், யாராவது ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது பைலட்ஸ் இருக்கா இங்கே யாராவது? ஓகே, இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அப்ராக்சிமேட்லி காஸ்ட் இஸ் 1 crore. எஸ்பெஷலி கேடர் ப்ரோக்ராமாக இருந்தால் 1.5 1.2 crores ஆகிடும். சாரி. ஸோ இவ்வளோ காசு வேணும். ஸோ என்னோட பேரண்ட்ஸ்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, அவங்க முதலிலும் சொல்லலை. ஸோ என்னோட ஒரு டிசிஷனால நான் அது ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா எனக்கு எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ் என்னென்னா, என்னோட அப்பா வந்து லேண்ட் ஓனர் தான். எங்களுக்கு பாரம்பரியமாக கொஞ்சம் அதிகமாக லேண்டெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அது விற்றுட்டு உன்னோட இஷ்டத்துக்கு போய்க்கோன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் அது ட்ராப் அவுட் பண்ணி வந்துட்டேன். இப்போ என்னோட கான்ஃபிடென்ஸ் என்னென்னா, ரியல் எஸ்டேட்டு என்ன பிரச்சனை, திடீர்னு விற்கலாம், என்னோட பேஷனுக்காக போகலாம், சாரி போகலாம், அப்படி தான் இருந்தது. ஸோ நான் பிடெக் ட்ராப் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த லேண்ட் சேல் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்கர் ஆகிட்டேன். அந்த ரைட் டைமில் மேம் சொன்ன மாதிரி டிமானிட்டைசேஷன் வந்துட்டாங்க. அப்போ திடீர்னு என்ன செய்யணும், எது செய்யணும் தெரியாது. ஏன்னா யாரை கூப்பிடும் போதும் யாருக்கிட்டையும் பணம் கிடையாது, இந்த ப்ரோக்கர்ஸும் வரல, காசும் கிடையாது, எந்த வானதும் இல்லை. திடீர்னு அந்த மார்க்கெட் ரொம்ப ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சு. ஸோ என்ன செய்யணும் எது செய்யணும் தெரியாது. ஆல்மோஸ்ட் என்னென்னா, என்ன வாழ்க்கையிலே என்ன சொல்கிறது, 19 இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்குது. திடீர்னு நம்ம கனவு கண்ட மாதிரியே கிடையாது வாழ்க்கைன்னு புரிஞ்சுது. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்குது, என்னோட ஏதோ ஒரு இதில் நான் அது செய்தது. ஆனால் கூட அதுக்கும் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது, அது நான் இப்போ சொல்லலை. அது செய்துட்டேன். ஸோ அந்த டைமில் எப்படின்னா, இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி கனவு தான் எப்போவுமே இருந்தது. can I mix with മലയാളം? Yeah, sure. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ തോട്ട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നായിരുന്നു. ഒരു പൈലറ്റ് ആവണം, അതിന് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല, സ്ഥലം വിറ്റാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഈ അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതായത് സിനിമയ്ക്ക് പോകില്ല, യാതൊരു സീരീസിൽ കാണില്ല, പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതായത് കൂട്ടുകാരായിട്ട് കളിക്കാൻ പോകില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആകെ സ്ഥലം വിൽക്കണം, പ്ലോട്ട് സെല്ല് ചെയ്യണം, ലാൻഡ് കിട്ടണം, ഈ പൈസയും കൊണ്ട് പൈലറ്റ് ആവണം, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം കോളേജിലെല്ലാം വലിയ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, സപ്ലി ഒന്നുമില്ല, നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് വന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താണ് ചെയ്തത്, പക്ഷെ ആരോടും പറയാനും പറ്റില്ല. എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും സ്ഥലം ഞാൻ വിറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാമെന്ന് എനിക്ക് ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം അപ്പം അത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ ബ്രോക്കറായി, ഞാനൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറായി. അതിനുശേഷം പല രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തു. അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്, വാട്സപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ജിമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. ദർ ഇസ് നോ യൂസ്, ഒന്നും ആയില്ല. കാര്യം ആ സമയത്ത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നു, മാർക്കറ്റ് മൊത്തം ഡൗൺ ആയി.
നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലെവല് പല ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും സമ്പത്ത് പൈസയുള്ള ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് പോയി മീറ്റ് ചെയ്തു. പല ബിസിനസ്സുകാരെയും പോയി നേരിട്ട് പോയി മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെ സ്ഥലമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണോ, ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഫാക്റ്റ് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ബ്രോക്കറാകാൻ പറ്റി. അതേപോലെ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് കിട്ടി. ഈ എൻ്റെ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളും വിൽക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു. എനിക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വളരെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആയി. ഈ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 19 വയസ്സ് 20 വയസ്സായ പയ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരു 30-40 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലെവലിലാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ കല്യാണം വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവള് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, എടാ കല്യാണമാണ്, എന്തായാലും വന്നം. അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിലാ സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടി ചെക്കൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈം ചോദിച്ചത്. 1 minute, Ashwin. ഓക്കെ. എവിടെ വീട്? അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു തൊടുപുഴ. വീട് എങ്ങനെയാണ്, വീട്ടിൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട്? സോ ആ ചെക്കൻ്റെ പേര് പോലും ചോദിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചത്. അതായത് എന്താണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ആ ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു പോയത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മൊത്തം ഫേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം അവസാനിച്ചു. അതായത് ഇനിയൊരു ഇതില്ല എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം രണ്ടാമതും ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പിന്നെയും വന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ സ്ഥലം വിറ്റുട്ടോ, അത് സെല്ല് ചെയ്തു. കാര്യം ആള് വന്നിരുന്നു, അത് പ്രോപ്പർട്ടി സെല്ലായി. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. കാര്യം അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച സ്ട്രഗിളാണ്, നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ഫേസ് ചെയ്ത ചാലഞ്ചറാണ്. കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ പോകുന്നു, ഒരാൾ പോലും വന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നില്ല. കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യണം എന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല, എവിടെ പോകണം എന്നറിയില്ല, പോകുന്നിടത്ത് മൊത്തം ആരും വരുന്നില്ല. ஸோ அட் த லாஸ்ட் நம்ம எது செய்தாலும் அதுக்கான ஒரு ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஆண்டவன் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கு, அவங்க எல்லாமே இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கு. ஸோ வேற ஒரு விஷயம்னா நமக்கு எப்போவுமே ஒரு நண்பனை எப்பவும் നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് எப்போவுமே சேர்த்து வச்சுக்கோ. நம்ம பற்றி எல்லாமே தெரியணும் ஒரு நண்பன், அது எப்போவுமே வேணும். ஏன்னா அவங்க ஓகே லாஸ்ட் 10 seconds. ஓகே, அப்போ அவங்க தான் நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு எப்போவுமே வேணும். அப்புறம் ஜாக்மா சொன்ன மாதிரி டுமாரோ இஸ் டிஃபிகல்ட், டே ஆஃப்டர் டுமாரோ இஸ் மச் மோர் டிஃபிகல்ட். அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம் வருவாங்க. ஆனால் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ எல்லாமே சத்து போயிடும். ஏன்னா அது ஈஸி கிடையாது. இந்த சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறது ஈஸி கிடையாது. நம்ம சொல்லுவாங்க ட்ரீம் காணணும் இதெல்லாம், ஆனால் அது கூட நிறைய சேலஞ்சஸ் வருவாங்க. அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஸோ ட்ரீம் பிக் ஓகே குட் தான், ஆனால் அதுக்கான ஒரு நிறைய சேலஞ்சஸும் வரும். அதுவும் கூடி ஒத்துக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகே, I'll have to close you there, Ashwin. Thank you so much. Thank you. But இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, கேரளால இருந்து வந்துட்டு நான் தமிழ்ல பேசி உங்களுக்கு என் கதையை சொல்றேன்னு ஒரு தன்னம்பிக்கை வருது பாத்தீங்களா? that is what I think we need to appreciate that. Wonderful. So our next speaker is Tanusha from Krishnamal College for Women. பிஃபோர் நான் என்னோட ஸ்பீச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக இது வந்து சைல்டிஷாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. நான் இப்போ தான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களோட கண்டிப்பாக என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மி தான். பட் நான் வந்துட்டு இது வரைக்கும் நான் கற்றுக்கிட்டதில் என்னதுன்னா, எல்லாத்துக்கும் நான் ஸ்பீக் அவுட் பண்ணணும், நான் வெளியே வந்தால் தான் ஐ கேன் கெட் வாட் ஐ வாண்ட். அதுதான் என்னோட 10th ஸ்டார்ட் ஆச்சு. பேரண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்று இன்ஜினியரிங் ஆர் நீட், டாக்டர் சைட் போகணும். பட் எனக்கு சுத்தமாக அதில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. பட் அவங்க சொன்னாங்க, நான் கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணேன். பட் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அந்த டைம்லேருந்து நான் பேச ஆரம்பித்தேன். எனக்கு வேணாம், நோ சொல்ல கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன். அது எனக்கு பிடிக்கல, வேணாம். ஸோ தட் அப்போதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது. எனக்கு மெடிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் டிட்டர்மைன் டு தட் ஃபீல்ட். அதுக்காகவே நான் வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸும் எடுத்தேன். இப்போ வரைக்கும் எப்படி சொல்கிறது, ஐ ஹாவ் மெனி ஐடியாஸ். அதாவது மெடிக்கல் சைடில் எனக்கு சில ஐடியாஸ் சொல்லணும்னு ஆசையும் இருக்குது. பட் இப்போ என்னால் கொண்டு வர முடியாது. பட் ஐ எம் டெல்லிங் இட் டு மை காலேஜ் சைட்ஸ். அதாவது என்னோட சீனியர்ஸ் வச்சு நான் வந்துட்டு எப்படி அதை வந்து கொண்டு வரலாம். ஈவன் நான் லாஸ்ட் வீக் தான் என்னோட ஒன் ஆஃப் மை ஐடியா, அதாவது எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் சிடி ஸ்கேன்ஸில் வந்துட்டு எப்படி ரேடியேஷன் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சிவ், அதாவது சில திங்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபார் சம் பீப்புள்ஸ். அதை வந்துட்டு எப்படி காஸ்ட்லெஸ்ஸாக கொண்டு வரணும், கம்மியான ரேட்டில் கொண்டு வரணும். அவங்க சொன்ன மாதிரி ஹியரிங், சின்ன பசங்களுக்கு ஹியரிங் இல்லாதனால எப்படிலாம் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க, அந்த மாதிரி தான்.
அதாவது அந்த இடத்துல நான் இப்போ எனக்கு என்ன தெரியும்னா, நான் உண்மையிலேயே ஸ்கூலில் எதுவுமே பேச மாட்டேன். ஸோ தட் என்னோட ஐடியாஸை நான் எதுவுமே கொண்டே வர முடியல. நான் மேபி அப்போ ட்ரை பண்ணியிருந்தேன்னா, அப்போது ஐ ஹேவ் மெனி டைம் ஃப்ரம் தட் டைம். அப்போவே நான் சொல்லியிருந்தேன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருந்திருப்பேன் இந்த டைமில் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இந்த ஐ காட் த குட் காலேஜ் ஆல்சோ. அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஐ திங்க் நானும் ஒரு நல்ல இடத்துல இருப்பேன். யூ கேன் see me in the future in some good points அப்படிங்கிறது தான். So the moral of the story is எப்பவுமே வந்து வாய் திறந்து சொன்னாதான் வாய்ப்பு வரும். That's what is the moral of the story. Next speaker is Hari Pratap from SNS. So, hi everyone. 22nd December 2022. I still remember the date. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தேன். ஸோ Guys at the back rows, you need to be really silent. It takes a lot of courage for someone to come here and talk. So let's give them that respect. Thank you. ஸோ அப்போ ஐ வாஸ் இன் மை ஹாஸ்டல். என்னோட ஹாஸ்டல் பெட்டில் ஐ வாஸ் லைங் டவுன். ஐ வாஸ் ஸ்டாரிங் அட் த சீலிங். அப்போது ஐ தாட் லைக் வை குடன்ட் ஐ ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா லைக் ஐ வாஸ் ஃபிகரிங் அவுட் என்னென்ன பிஸ்னஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்போ ஐ தாட் லைக் ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் இருக்குது, நம்ம ஏன் வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் ரன் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏன் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு யோசிச்சேன். ஸோ அப்போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஐ லேர்ன் த ஸ்கில் எப்படி ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ் ரன் பண்ணுறேன்ட்டு. தென் வி டார்கெட்டட் யூஎஸ். ஸோ யூஎஸில் தான் லைக் வி ஹாவ் அ ஹை பே அண்ட் ஆப்வியஸாக நான் அங்கே டார்கெட் பண்ணேன். ஸோ வி ஸ்டார்டட் டு கோல்ட் டிஎம்ஸ், கோல்ட் மெயில்ஸ் எல்லாமே சென்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ அப்போ கிளைண்ட்ஸ் வர ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு வி ஸ்டார்டட் டு ரன் ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ். ஸோ அப்போ வந்துட்டு நிறைய கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ஆட்ஸ் ரன் பண்ணும்போது நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்தாங்க. பட் அந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறது இட் வாஸ் ரியலாக டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன். அது வந்துட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸாக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் ஃபிகரிங் அவுட் இது எப்படி இன்னும் சிம்பிளாக மாற்றலான்ட்டு. ஸோ லேட்டர் ஆன் நான் போக போக ஐ வாஸ் லேர்னிங் மோர் அபவுட் த பிஸ்னஸ். அப்போது ஐ தாட் லைக் வை கான்ட் வி இன்வென்ட் லைக் சிஆர்எம் சாஃப்ட்வேர், ஒரு கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் கொண்டு வந்தால் வர கிளைண்ட்ஸ் இன்னுமே வந்துட்டு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக மேனேஜ் பண்ணலாம். ஸோ தட் தே கேன் ஏர்ன் மோர், அந்த பிஸ்னஸ் ப்ராசஸும் இன்னும் சிம்பிளாக இருக்கும்ட்டு. ஸோ ஐ வாஸ் ஃபிகரிங் அவுட் ஐடியாஸ் போயிட்டே இருக்குது. தென் ஐ காட் அன் இன்டர்ன்ஷிப் இன் ஐஐடி ஹைதராபாத். ஸோ இந்த டொமைன் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அப்போ வந்துட்டு என்னோட ப்ரொஃபஸர் கூட ஹி கேம் மீ லாட் ஆஃப் கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஆஃப் டாப் எம்என்சிஸ், ஆப்பிள், வால்மார்ட், இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் படிச்சுட்டு இருந்தபோது ஐ வாஸ் லேர்னிங் ஹவு டிட் தே டேக் டிசிஷன்ஸ் இன் தியர் கம்பெனி. ஒரு கம்பெனியோட க்ரூஷியல் ஸ்டேஜில் எப்படி டிசிஷன்ஸ் மேக் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அட்லாஸ்ட் ஐ காட் அன் ஐடியா. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வி மேட் த ரைட் டிசிஷன். அண்ட் அப்போ வந்துட்டு ஹைதராபாத்தில் இருந்தேன். ஸோ வி ஸ்டார்டட் கிரேஸ் சிஆர்எம். ஸோ எங்களோட சாஃப்ட்வேர் ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ்லேருந்து வி ஃபிகர்ட் அவுட் ஹவு இன்னும் ஒரு பிஸ்னஸ் சிம்பிளாக மாற்றினா வி ஸ்டார்டட் அ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. ஸோ கிரே சிஆர்எம்னு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ வந்துட்டு வி கான்டாக்டட் டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் வி ஹேட் அவர் ஓன் சாஃப்ட்வேர் எவ்ரி திங். ஸோ சாஃப்ட்வேர் வந்துட்டு பக்காவாக இருந்துச்சு, எவ்ரி திங் வாஸ் குட். ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு இந்த சாஃப்ட்வேரை ரன் பண்ணோன்னா டு கீப் இட் ரன்னிங் வி நீட் டு பே $300 எவ்ரி மந்த். ஸோ அப்போ வந்துட்டு எவ்ரி மந்த் $300 பே பண்ணோன்னா சேல்ஸ் ஆப்வியஸாக நடந்தால் தான் வந்துட்டு கம்பெனி ரன் ஆகும். எந்த கம்பெனியுமே சேல்ஸ் இல்லாமல் இட் டோன்ட் ஒர்க் ரைட். ஸோ அதனால சேல்ஸ் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்போ வந்துட்டு நாங்கள் டார்கெட் பண்ண கண்ட்ரி என்னன்னா கனடாவில் டார்கெட் பண்ணும்போது வி ஹேட் ஆன்டேரியாவில் டார்கெட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ வந்துட்டு நாங்கள் கால் பண்ணோம். ஆப்வியஸாக நாங்கள் வந்துட்டு இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ஸ்கைப் நம்பர் வாங்கி கால் பண்ணும்போது என்ன நினச்சாங்கன்னா, எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனருமே ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் மேலே பேசலை. ஏன்னா அந்த நம்பர் வந்துட்டு ஒரு இந்தியன் நம்பர். ஸோ இந்தியன் நம்பர்லேருந்து கால் பண்ணால் அது ஒரு ஸ்கேம்னு தான் நினைப்பாங்க. ஸோ அப்போ என்ன யோசிச்சு ஃபிகர் அவுட் பண்ணனா, ஓகே ஒரு கெனடியன் நம்பர் வாங்கிடலாம். ஒரு கெனடியன் நேட்டிவ் நம்பர் வாங்கி நம்ம அப்போ கால் பண்ணி பேசினோம்னா அது இன்னும் ட்ரஸ்ட்டை கெயின் பண்ணுவோம். ஸோ அப்பயும் பண்ணி பார்த்தோம், கால் பண்ணி பார்த்தோம். பட் ஸ்டில் எங்களோட ஆக்சென்ட் நல்லா ஒரு ப்ராப்பர் கெனடியன் ஆக்சென்ட் இல்லாதனால பிஸ்னஸ் தாட் வி ஆர் ஜஸ்ட் அ ஸ்கேம். ஸோ அப்போது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, பிஸ்னஸ் வந்துட்டு மந்த் எண்ட் வரும்போது $300 பே பண்ணணும். ஸோ $300 பே பண்ணால் தான் பிஸ்னஸ் வந்துட்டு சர்வை ஆகும். ஸோ இட் வாஸ் அ டூ ஆர் டை சிச்சுவேஷன். எதர் சேல் மேக் பண்ணால் கம்பெனி சர்வை ஆகும், வி குட் சர்வை இந்த பிஸ்னஸ். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோன்னா யோசிச்சோம். ஸோ ஹைதராபாத்தில் அப்போ நான் இருந்தபோது என்னோட கோஃபவுண்டர் அங்கே இருக்கேன், ஆமிர். ஹாய் ஆமிர். ஸோ அவர்ஸ் மாதிரி ஆய் சொல்லிக்கிறீங்க சார், லாஸ்ட் 30 செகண்ட்ஸ். யா. ஸோ அப்போ வந்துட்டு வி வர் இன் கூகுள் மீட் அண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அப்போ வந்துட்டு பேப்பர் டீல்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் கம்பெனியில். ஸோ பேப்பர் டீலுங்கிறது சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்துட்டு நேட்டிவ் கெனடியன் சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹையர் பண்ணிவிட்டு இஃப் ஹி க்ளோசஸ் அ சேல் அவனுக்கு வந்துட்டு அந்த சேல்லேருந்து 30% கமிஷன் போகுண்டு. ஸோ இப்போ என்ன தான் வந்துட்டு சேல் மேக் பண்ணால் கஸ்டமர்ஸ் எங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆப்வியஸாக நான் வந்துட்டு என்னோட சேல்ஸ் டீமுக்கு பே பண்ணலாம். ஸோ அந்த டைம் ரிஸ்க் குறைஞ்சி சேல்ஸ் டீம் வந்துட்டு ஹையர் பண்ணி ஒரு நல்ல டீம் பில்ட் பண்ணோம். ஸோ சேல்ஸ் வந்துச்சு, வி சர்வைவ் இன் த business and that's how we overcome that situation. Wonderful. Thank you so much. And our last speaker is Sai Karthik Rajan from Amrita. Your 3 minutes starts now.
1, 2, 3, 4. Hello everyone, good evening to you all. As Sir said, I am Sai Karthik Rajan and I would like to give my tight corner experience. So fairly recent தான் நடந்தது. 19th of June என்னோட போன செமஸ்டரோட லாஸ்ட் எக்ஸாம், ஒரு லேப் எக்ஸாம், டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங் லேப்னு ஒரு எக்ஸாம். அது ஒன்றும் இல்லை, வெறும் ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன் தான். அந்த நாளோட முந்தின நாள் நைட்டு ஹாஸ்டல் ஷிஃப்ட் பண்ணோன்னாங்க வார்டன்ஸ்லாம், அதனால ரூம் கிளியர் பண்ணியிருந்தேன். சரி, வேலைலாம் முடிஞ்சது. அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்துச்சு போய் ஃப்ரெண்ட் ரூமுக்கு போனேன். இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கஷன் தான், ஏன்னா ஒரு ஃபோர் பர்சன் டீம் அது டிஸ்கஸ் பண்ண தான் போயிருந்தோம். மத்தியானம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். அப்போ தான் ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து சொல்கிறான், இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு கொண்டு வந்துருங்களா அப்படின்னா. அப்போ தான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ரெக்கார்டும் சேர்த்து குப்பையில் போட்டேன் கிளியர் பண்ணுறதுல. என்ன பண்ணுறது எது பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போய் குப்பை தோண்ட ஆரம்பிச்சேன். என்னடா ரெக்கார்டு பார்த்தா எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. கீழே போய் வார்டன்ட்டு ஓடி போய் பார்த்தா வார்டன் வந்து எல்லாம் கிளியர் பண்ணி ஸ்கிராப் யார்டுக்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கப்பா, கொண்டு வரது நியர் இம்பாசிபிள் அப்படின்ட்டாங்க. ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி சரி பார்த்துப்போம், முதல்ல போய் அந்த சாரை பார்ப்போம். அந்த சார் வேற கொஞ்சம் சைக்கோன்னு சொல்லலாம், கொஞ்சம் பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டான சார். ஆயிட்டு இருக்குப்பா. காந்திராஜன் பேரு. அவர் சும்மா ஒரு கீரல் செத்தாண்டா சேகர் ரெக்கார்ட்ல சின்ன ஒரு கீரல் இருந்தா கூட வெளில அனுப்பிச்சுடுவாரு, அந்த மாதிரி ஒரு சார். அவர்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு இல்லை சார், ஏதாவது வழியிருக்கா, அவருக்கு வந்தது பாரு இருக்கும், அவ்வளோதான். அவர் வந்து நாளைக்கு காலையில 9 மணிக்குள்ள ரெக்கார்டு இருக்கணும், இல்லாட்டி இந்த கோர்ஸை திருப்பி அடுத்த வருஷம் திருப்பி பண்ணும்ப்பா அப்படின்ட்டாரு. உடனே என்ன பண்றது தெரியாம கிளாஸ் அட்வைசர்கிட்ட போனேன். அவங்க என்னன்னா, நான் பாத்துக்கிறேன்ப்பா, அவங்க தான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணாங்களே, நான் பாத்துக்கிறேன்னா அவங்கள்ட்ட பேசி நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. சொல்லி எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நான் போய் உடனே ஸ்டோர்ட்ட ஓடி போய் ஒரு ரெக்கார்டு வாங்கி ஒரு ஷீட், ப்ரௌன் ஷீட் வாங்கி எல்லாம் ஒட்டி திருப்பி எழுதலான்னு போனேன். அந்த ரெக்கார்டு ஒரு ஜஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அரௌண்ட் 200 pages, அதாவது 2 ரெக்கார்டு அளவுக்கு எழுத வேண்டிய சாமா, அபவுட் 50 கிராஃப்ஸ் அவ்வளோ இருக்கு. அதை ஃபுல் நைட் உட்காந்து எழுதினாலும் வாய்ப்பு இல்லை முடிக்க. சரி, எப்படியோ அந்த கிளாஸ் அட்வைசர்ட்டேருந்து ஃபோன் வந்தது. எப்படின்னா ஏதோ ஒரு 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி தந்தாங்க. நானே யோசித்தேன், இந்த டைம் வச்சு எழுதுறது பதிலாக வை நாட் ஐ ட்ரை த ஸ்கிராப் யார்ட் ஐடியா, நான் ஏன் இப்போ குப்பை நோண்டக்கூடாது. சரி ஓகே, வார்டன்ட்டேருந்து ஒரு லெட்டரை வாங்கி பர்மிஷன் லெட்டர் உள்ளே போகிறதுக்கு போயிட்டு தூரம் ஒரு 2 kilometers அவுட் சைட் ஆஃப் கேம்பஸ் பார்த்தா அங்கே ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு இருக்கான். இதெல்லாம் தாங்க முடியாத போய் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, எனக்கு ஹெச்ஓடி சைன் வேணும், சேர்மன் சைன் வேணும், விட்டாச்சு இது அம்மா அமிர்தா அம்மாவோட சைன் வேணும்னு கேட்பான் அவன். வேற வழி இல்லை, சரி நான் எனக்கு வேற வழியிலன்னு சொல்லி கதற ஆரம்பிச்சிட்டேன், இந்த மாதிரி பெக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். சார் விட்ருங்க சார், முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் வேலை சார் அப்படின்னு. ஏதோ உள்ளே விட்டான். அதையும் 2-3 கிலோமீட்டர் உள்ளே போயிட்டு பார்த்தா பரவாயில்ல, கொஞ்சம் செக்ரிகேட் பண்ணியிருந்தாங்க கார்பேஜை. ஸோ இட் இஸ் ஈஸியர் டு டேக் அவுட் மை ரெக்கார்ட். பார்த்தா அங்கே வேலை செஞ்சதுங்க 3 நாள் அக்கா இருந்தாங்க. அவங்க வந்து இன்னைக்கு போட்ட லோடு எங்கக்கா போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ அங்கே ஒரு இடம் காமிச்சாங்க, ஒரு கார்னரில் ஃபுல்லாக ஒரு மலை மாதிரி ஒரு நோட் புக்ஸ் ஃபுல்லாக அப்படின்னு அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க. வேற வழியில் இனிமேல் நோண்ட வேண்டியதுனா தோண்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். தோண்டி ஒரு புக்கை எடுத்து கடைசியில் நம்ப முடியல, ஆனால் என் கையில் ரெக்கார்டு கிடச்சிது. அப்படியே கையோட அந்த காந்திராஜ் டெஸ்க்ல போய் வச்சுட்டு ஹாஸ்டல் வந்து சேர்ந்துட்டேன். வண்டர்ஃபுல். இன்னைக்கு காந்திராஜ் உன் கனவுல வர போறாரு, நான் ரெக்கார்டிங் அனுப்ப போறேன். மாவனே வாழ்நாள் முழுசா நீ தோடதான் போற. MC, over to you. Thank you, sir.